ये जो वाचा है, तीसरी वाचा है, मानव सारे मानव जाति के साथ किया गया है, इसलिए वो सार्वभौमिक है। इसके बारे में आपको उत्पत्ति 9 अध्याय का 9, 10, उसका 12, 13 और 15, 16, 17 में आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें तीसरे वाचा में 7 प्रावधान मनुष्य के लिए परमेश्वर ने दिया। இந்த மூன்றாவது உடன்படிக்கையில ஆண்டவர் 7 நன்மைகளை அவனுக்கு உண்டாக்கி இருக்கிறார்। सबसे पहले उत्पत्ति 9 अध्याय का पहला वचन में थोड़ा पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर जब तीसरी वाचा मानव जाति के साथ बांधा था, ये है पहला जो उसमें जो प्रावधान है, उन लोग बढ़ने संज्ञा में बढ़ने और पृथ्वी को क्या करने, भरने के लिए उनको जिम्मेवारी दी गई। ये मतलब पहले वाचा में जो परमेश्वर इनको चार्ज दिया, इनको जो जिम्मेवार दिया, फलने फूलने, है ना, बढ़कर और क्या करने, पृथ्वी को भरने के लिए जो दिया था, उसका पुनर्दृढ़ हुआ है। दोबारा उसको परमेश्वर ने कंफर्म किया है, दृढ़ किया है। ये तीसरी वाचा में पहली वाचा की जो शर्त थी, जो प्रावधान था, उसको दृढ़ किया। फिर ஆண்டவர் இந்த மூன்றாவது உடன்படிக்கையை அவர் மனிதனோடு பண்ணும் பொழுது, முதல் உடன்படிக்கையில பண்ணியிருந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, இவங்க பல்கி பெருகி பூமியை நிரப்பும். அதை இது ஆண்டு இங்க திருப்பி சொல்லி அதை என்ன ரீஅஃபர்ம் பண்ணுகிறார், அதை திரும்ப उறுதிப்படுத்துகிறார்। दूसरा प्रावधान क्या है, मनुष्य के साथ परमेश्वर जो वाचा बांधा, उसका दूसरा प्रावधान दूसरा वचन में लिखा है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। मतलब ये भी पहले वाचा में आदम के साथ जब बांधा था, उसमें दिया गया है प्रावधान। आप लोग बढ़ना है संज्ञा में, आप पृथ्वी को भरना है और उसको क्या करना, अपने वश में लाना है। और सारे जीव जंतुओं को ऊपर, पक्षियों, जानवरों, घरेलू पशुओं, बनेले पशुओं और समुद्र की मछलियों, सबके ऊपर राज करना है। इसी को अभी परमेश्वर क्या करता है, दोबारा कहते हुए उसको क्या करता है, फिर पुनः दृढ़ करता है। कोई चेंज नहीं। जो जल प्रलय से लोग मर गए और नष्ट किए गए, इसलिए वो शरद है, रथ ये नहीं सोचना लोग। अभी तीसरा वाचा तुम्हारे साथ बांधते हैं, तो हम दोनों को क्या करते हैं, दृढ़ करते हैं दोबारा। முதலாவது ஷரத் அல்லது ப்ரொவிஷனை நாம் பார்த்தோம், இப்படி இருக்குது. பின்பு தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் ஆசீர்வதித்து, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள். சோ
முதலாவது உடன்படிக்கையில கொடுத்திருந்த அதே அந்த நன்மைய, அந்த நிபந்தனைய, அந்த பொறுப்பை மூன்றாவது உடன்படிக்கையில திரும்பவும் கொடுத்து ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். ஒருவேளை நம்ம நினைச்சிருக்கலாம் ரத்தாய் போச்சு அந்த உடன்படிக்கை எல்லாம், ஏன்னா நம்ம புதுசா வந்திருக்கிறோம், அழிந்து போச்சு அந்த உலகம், மனித இனம் அழிந்து போயிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டு அவன் சொல்லுகிறார், மூன்றாவது உடன்படிக்கை அவனோடு கூட அவன் குமாரோடு பண்ணி அதை திரும்ப உறுதிப்படுத்துகிறான். கூடவே இரண்டாவது நன்மை பொறுப்பு என்ன அப்படின்னா, உங்களை பற்றிய பயமும் அச்சமும் பூமியில் உள்ள சகல மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்தில் உள்ள சகல பறவைகளுக்கும் உண்டாயிருக்கும். பூமியிலே நடமாடுகிற யாவும் சமுத்திரத்தின் மச்சங்கள் யாவும் உங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டன. இரண்டாவது முதல் உடன்படிக்கிற அதே நிபந்தனையே, அதே பொறுப்பை இந்த மூன்றாவது உடன்படிக்கையிலையும் ஆண்டவர் நோவாவுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லி அதை உறுதிப்படுத்துகிறார். இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் ஆதியாகமம் 1:28 வாசிக்க முடியும். तीसरा प्रावधान क्या है, आपको ये उत्पत्ति 9 का 3 और 4 में पढ़ता हूं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लघु समेत तुम न खाना। और तीसरा क्या है, एक नई चीज परमेश्वर जोड़ रहा है। अभी तो तुम लोग क्या खाए, पहले फल खाया, पहली वाचा के बाद और दूसरी वाचा के बाद इसको खेत के उपज, सो इन दोनों है वो शाकाहारी है, शाकाहारी। अब परमेश्वर कहता है अब तुम मांस भी खाओ, मांसाहारी भी तुम बन जाओ, लेकिन एक शर्त है, उसका जो लघु है उसको तू खाना नहीं, पीना नहीं है, उसको गिराना है, क्योंकि वो क्या है, जीवन का मतलब प्राणियों का वो जीवन है, उसी में जीवन है, इसलिए जीवन को तो पीना नहीं, जीवन को नीचे छोड़ देना है, ये शर्त है। सब उसका मीट मछली सब खाने का, मांस खाने का अनुमति दिया गया है। மூன்றாவது அவனுக்கு கிடைத்த பொறுப்பு நன்மை என்ன அப்படின்னா, இங்க வாசிக்கிற 3வது 4வது வசனங்கள்ல, நடமாடுகிற ஜீவ ஜந்துக்கள் யாவும் உங்களுக்கு ஆகாரமாயிருப்பதாக பசும் பூண்டுகளை உங்களுக்கு தந்தது போல அவைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு தந்தேன், மாம்சத்தை அதன் உயிராகிய ரத்தத்தோடு புசிக்க வேண்டாம். That means, முதலாவது உடன்படிக்கைக்கு அப்புறமா மனிதன் பழ வகைகளை சாப்பிட்டா ஏதேன் தோட்டம், இரண்டாவது உடன்படிக்கைக்கு அப்புறம் அவன் வெளியில் பயிர் வகைகளை சாப்பிட்டான். இந்த மூன்றாவது உடன்படிக்கையில ஆண்டவர் பயிர் வகையில சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு திரும்ப ரீஅஃபர்மேஷன் நடக்குது, ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு அடிஷன் கிடைக்கும். என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீ மாம்சத்தை சாப்பிடலாம், விலங்கு, பட்சி, பறவைகள், அப்புறம் நீர் வாழும் ஜந்துக்களை சாப்பிடலாம். ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன, அதனோட ரத்தத்தை நீ சாப்பிடக்கூடாது, குடிக்க கூடாது. ஏன்னா ரத்தத்துல உயிர் இருக்குது, அதுதான் எல்லா ஜீவன்களுக்கும் உயிரா இருக்குது. ஆகையினால உயிரை நீ குடிக்க கூடாதுப்பா, உயிரை நீ சாப்பிட கூடாதுப்பா, நீ என்ன செய்ய, மாமிசத்தை சாப்பிட்டு கொள்ளலாம். अब मनुष्य तीसरी वाक्य के बाद मांसाहारी भी बन रहा है, शाकाहारी बना रखता है, दोनों खाने वाला है। हिंदी में क्या बोलते उसको, सर्वाहार, सर्वाहार। इंग्लिश में सुनवाएंगे, herbivore, carnivore, then omnivore, omnivore. So ஆண்டவர் இப்பொழுது
அவன் வெஜிடேரியனாவும் இருக்கிறான், சைவ உணவு சாப்பிடறான்னு இருக்கிறான். அது ரீஅஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு. அடிஷன் அவன் இப்போ அசைவ உணவு சாப்பிடலாம். சோ herbivore and now carnivore, so now he is an omnivore. चौथा प्रावधान क्या है, इसको हम 5 और 6 वचन में हम पढ़ते हैं. நான்காவது அவனுக்கு கிடைத்த பொறுப்பு நன்மை என்பது 9, 5, 6 வாசிக்கிறேன். पहले हिंदी उसके बाद तमिल. और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा. सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा. मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा. जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है. हम यहां देख रहे हैं मनुष्य के जीवन का तो पवित्रता का अभी स्थापित हो रहा है, उसकी स्थापना हो रही है. कैसे? परमेश्वर एक सरकार की स्थापना करके उसी को मृत्युदंड देने के लिए बल देके एक्यू करके या एनाबल करके, एनाबल को हिंदी क्या बोलता है, सशस्त्र बना, उसको पावर दे करके परमेश्वर मनुष्य के जीवन की पवित्रता को स्थापना करता है. तमिल உங்களுக்கு உயிராய் இருக்கிற உங்கள் ரத்தத்திற்காக பழி வாங்குவேன். சகல ஜீவ ஜந்துக்களிடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழி வாங்குவேன். மனுஷன் உயிருக்காக அவனவன் சகோதரனிடத்தில் பழி வாங்குவேன். மனுஷன் தேவ சாயல் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் மனுஷனுடைய ரத்தத்தை எவன் சிந்துகிறானோ அவனுடைய ரத்தம் மனுஷனால சிந்தப்பட கடவுது. இங்கே மனித வாழ்க்கையின் பரிசுத்தத்தை ஆண்டு என்ன செய்கிறார், நிர்மாணிக்கிறார். எப்படி என்றால், ஒரு அரசாங்கத்தை ஸ்தாபித்து மரண தண்டனை கொடுப்பதற்கு அதை எக்யூ பண்ணுவதன் மூலம் ஆண்டவர் இங்கே மனித வாழ்வின் பரிசுத்தத்தை அல்லது புனிதத்தை निर्माणिकरा। कैसे? जैसे जानवरों को, मतलब मांस खाते वक्त जिस पक्षी या मछली या जानवर को मारते हैं उसका लहू नीचे बहाया जाता चाहिए, सिर्फ मांस खाना है। वैसे ही इंसान, मनुष्य का भी जीवन उसका लहू में है, इसलिए मनुष्य को कोई मर्डर नहीं करना है, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर स्वरूप उसकी समानता में बनाया हुआ है, इसलिए वो पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, वो अपने स्वरूप अपनी समानता से बनाया, इसलिए उसको नहीं मारना चाहिए, उसकी हत्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर दिया तो उसको मृत्युदंड देने का जिम्मेवारी किसका है? सरकार का है। अगर व्यक्ति को, मतलब मनुष्य को जानवर भी मार दिया तो बाइबल बताती है परमेश्वर सरकार को बल देता है वो जानवर को भी मारा जाए। इसका विस्तार हम अगले सप्ताह बताएंगे। இங்கே நான் பார்க்கிறோம், மனிதன் தேவ சாயலையும் தேவ ரூபத்திலும் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் அவன் விலையேற பெற்றவன், அவன் ஆண்ட பரிசுத்தமாகவே பார்க்கிறார்। எப்படி மிருகங்கள், பறவைகள், மீன்களை சாப்பிடும்போது ரத்தத்தை கீழே வடிய விடுகிறோமோ அது போலவே மனிதனுடைய ரத்தம் சிந்தப்படக்கூடாது। அதுக்கே வடிய விடப்படணும்னா மனிதன் எப்படி வாழும்?
கொல்லலாம். ஆகையினால மனிதனை கொலை செய்யக்கூடாது. அப்படி யாராவது கொலை செஞ்சுட்டானா ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி அந்த அரசாங்கத்துக்கு என்ன பண்றார்? மரண தண்டனை கொடுக்கும். கொன்னது மிருகமா இருந்தாலும் சரி, மாடு மூட்டினாலும் சரி, மிருகத்துக்கும் मरिके वेंडुम मरण दंडனை. हम लोग सोचे जानवर क्या सोचेगा, उसका छठा इंद्रिय है. बाइबल बताती है नहीं, उसको मरना चाहिए. ये परमेश्वर का नियम है. மாடு என்ன ஆறறிவுள்ள மிருகமா மனுஷனை போல அதை கொல்றதுக்கு அப்படின்னு மனிதர் கேட்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுங்க அதை கொல்ல வேண்டும், கொல்லப்பட வேண்டும். அதுக்கும் தன்னை, ஏன்னா அது கொன்னது யார? தேவ சாயல் உண்டாக்கப்பட்ட மனிதனை. அது தேவனுக்கு விரோதமான தேவனே अटैक பண்றது சமம். इसलिए कि मनुष्य को मारना वो परमेश्वर के ऊपर हमला है, क्योंकि उसका रूप और स्वरूप परमेश्वर है. चौथा है, सॉरी पांचवा है क्या भलाई है. 9वां अध्याय का 9-10, उसका 12-16 में पढ़ूंगा. ஐந்தாவது பொறுப்பு குறித்து ஆதியா 9 அதிகாரம் 9, 10, 12, 16 वचन நான் வாசிப்பேன், கேட்கலாம். पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं. सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहां से निकलते हैं. 12 वचन में फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है. 16 वचन में सुनाता हूँ. बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के एक सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बांधी है. तमिल वासिக்கிறேன். 5-6 வசனங்கள். நான் உங்களோடும் உங்களுக்கு பின்வரும் உங்கள் சந்ததியோடும் உங்களோட பேடையிலிருந்து புறப்பட்ட சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் முதல் இனி பூமியில் உண்டாக போகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் பரிந்தம் பறவைகளோடும் நாட்டு மிருகங்களோடும் உங்களிடத்தில் இருக்கிற பூமியில் உள்ள சகல காட்டு மிருகங்களோடும் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகிறேன். 12வது வசனம். அன்றியும் தேவன் எனக்கும் உங்களுக்கும் உங்களிடத்திலிருக்கும் சகல ஜீவ ஜந்துக்களுக்கும் நித்திய தலைமுறைகளுக்கென்று நான் செய்ய உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக தேவனுக்கும் பூமியில் உள்ள அந்த வில் மேகத்தில் தோன்றும் போது தேவனுக்கும் பூமியின் மேலுள்ள சகல விதமான மாம்ச ஜீவன்களுக்கும் உண்டான நித்திய உடன்படிக்கை நான் நினைவு கூறும்படிக்கு அதை நோக்கி பார்த்தேன். अब परमेश्वर नूह और उनके परिवार के एक सदस्य और उस समय के जो जीव जंतु थे, शरीरधारी प्राणियां, सबके साथ ये वाचा को बांधता है जो सदा के लिए है. ये 5वां प्रावधान सबके साथ बांधता है परमेश्वर. इस सदा के लिए, सदैव के लिए है. ஆண்டவர் நோவாவோடும் அவன் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரோடும் கூட அங்க இருக்கிற எல்லா ஜீவ ராசிகளோடும் கூட ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். இதுதான் 5வது நன்மை. इसके द्वारा परमेश्वर आने वाले पीढ़ी के साथ भी, आने वाला जीव जंतुओं के साथ भी आखिरी वक्त तक जितने पैदे होंगे सबके साथ परमेश्वर हमेशा के लिए करता है. ஆண்டவர் அவர்களோட அந்த நேரத்துல மாத்திரமல்ல பின்வரும் சந்ததியோடும்
மிருக ஜீவங்கள் பறவைகள் எல்லாவற்றோடு கூட ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். இது நித்திய உடன்படிக்கை, perpetual, हमेशा के लिए, छे छठा प्रावधान भलाई, ஆறாவது நன்மை பொறுப்பு என்ன? 9 का 11 में हमें पढ़ता हूं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा. 11வது வசனம் வாசிக்கிறேன். இனி மாம்சமானவைகளை எல்லாம் ஜல பிரளயத்தினால் சங்கரிக்கப்படுவதில்லை என்றும் பூமியை அழிக்க இனி ஜலப்பிரளயம் உண்டாவது இல்லை என்று உங்களோட என் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறேன் என்றார். प्रतिज्ञा है परमेश्वर इस वाचा के द्वारा मानव जाति का वादा करता है, आगे इस प्रकार जल प्रलय के साथ उसके द्वारा सारे मानव जाति का या धरती का नाश ना करेंगे. ஆண்டவர் சொல்கிறார், இனி ஜலப்பிரளயத்தை கொண்டு முழு உலகத்தையும் பூமியையும் மனித குலத்தையும் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பிராமிஸ் பண்றார், வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார். This is the 6th one. ये छठा है, ये இது ஆறாவது காரியம். आखिरी 7वां क्या है? 12 से लेकर 10 तरह बाद में पढ़ेगा. 7வது காரியம் என்னன்னா 12 முதல் 17 வசனங்கள் எழுதி இருக்கிறது. परमेश्वर कहता है, मैं अपने धनुष को क्या करता हूं? आपके मेरे बीच में की जो वाचा है इसका एक साक्षी बनाता और इसको दृश्य बनाता है. जब कभी बारिश होगी, वर्षा आएगी, मेघ मतलब खारा बनेगा, मैं इस धनुष को वहां रखूंगा और उसको देखूंगा और तुम्हारे साथ जो बांधा हुआ है वाचा तो मैं स्मरण करूंगा कि फिर मैं आप लोग को नष्ट नहीं. ये 7वां प्रावधान. 7வது நன்மை 12 முதல் 17 வரை உள்ள வசனங்கள் எழுதி இருக்கு, நீங்க வாசிச்சு கொள்ளுங்க. என்ன சொல்லுறான்னா, நான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையில் ஏற்படுத்த இந்த உடன்படிக்கை சாட்சியாக என்னுடைய வில்லை மேகத்து மேல வைக்கிறேன், வானத்துல வைக்கிறேன். எப்போது மழை வருமோ அப்பொழுது அதை நோக்கி பார்ப்பேன், உங்களோடு கூட பண்ணின உடன்படிக்கை நான் நினைவு கூறுவேன் அப்படிங்கிறாங்க. இதுதான் 7வது प्रावधान. 7 प्रावधान है, बढ़ना है और पृथ्वी को भरना है, संज्ञा में अपने संतान के द्वारा उसको वश में लाना है. और अभी भी जानवर जगत इंसान के आदि में रहेगा, इसको अधिकार जताना है. तीसरा, इसको मांसाहारी भी दिया जाता है, शाकाहारी मतलब क्या बोलते हैं, शाकाहारी के लिए अभी मांसाहार दिया जाता है. उसके बाद मनुष्य के जीवन का पवित्रता का निर्माण होता है. उसके बाद 5वां, परमेश्वर मानव के साथ वाचा बांधता है. 6ठा, परमेश्वर वह प्रतिज्ञा करता है. 7वां, परमेश्वर सच्चा रहने वाला सच्चा परमेश्वर अपने साक्षी के रूप में दोनों मतलब परमेश्वर मानव के बीच में जो वाचा का साक्षी बना अपना धनुष को रखता है. हाँ जी, भी देख सकते हैं. இங்க 7 நன்மை கண்டிஷன் ப்ரொவிஷன் பாக்குறோம். முதலாவது அவன் உலகத்தை பூமியில நிரப்பணும், அவன் பழுகி பெருகி. 2வது, மிருக ஜீவன்களும் சமுத்திரத்து மச்சங்களும் பறவைகளும் இவர்களுக்கு ஆதீன், இவர்களுக்கு கீழே தான் இருக்கும், இவங்க ஆளுக்கு செய்யணும். 3வது, இவன பயிர் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டோடு கூட இவனுக்கு நான்வெஜ் ஃபுட் ஆட் ஆகுது. 4வது, மனிதனுடைய வாழ்வு உயிர் பரிசுத்தம் என்பது நிர்மாணிக்கப்படுகிறது.
ஐந்தாவது ஆண்டவர் இவனோடு மனித குலத்தோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். ஆறாவது ஆண்டவர் உண்மைப்படி உங்களை அழிக்க மாட்டேன்னு வாக்கு பண்ணுகிறார். ஏழாவது அதுக்கு சாட்சியாக ஆண்டவர் தன்னுடைய வெள்ளை மேகத்தை மேல வைக்கிறார். இதுதான் 7 नन्मेகள். यही 7 प्रावधान तीसरे वाचक द्वारा हम लोग मिला है।